Very good morning, my dear friends, and welcome to another session on All India Civil Service Coaching Center YouTube channel. So, very happy to reconnect with you all today. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to see and discuss 2021 oda previous year questions of polity. So, as I already promised last week, எப்படி apply பண்றது? I mean, I think 21st February, almost we are nearing the last couple of days for applying for this year's civil service exams. So, in the நேரத்துல, we already started a parallel discussion on most important series. And we also started the discussion on previous year's questions papers, polity பொறுத்த வரைக்கும். So 2022 நம்ம discuss பண்ணோம். We are going to now discuss 2021 ஓட question paperல polity-னுடைய தாக்கம் எப்படி இருந்தது, என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க, and what were the frequent topics that were covered. So without any further ado, let's go to the PowerPoint and see what were the questions that were asked in 2021. Yes, there's a slight mistake in the opening slide. Please excuse me. So 2021 oda question la nama irukom. As you can see, 15% polity questions ketirukanga. Overall observation. So this year seems to have been 22 la pathina konjam conscious ave kammiya irundhudu. Nearly 9% questions ketirundanga out of the 100. 21 la vandu there has been a big chunk of questions asked from polity. Of course, see, core subjects நம்ம சொல்றது வந்து economy, environment, geography, history, polity. இதுதான் core subjects actually. இது நீங்க மெயின்ஸ்லயும் and prelims-லயுமே you can say that these are the core subjects and all the content is woven around these core subjects. So generally speaking, environment வந்து very important. When you listen to a lot of experts who are in the business of coaching and who are mentoring people, pathina, environment actually will be very important. A subject which is taught very early in school, but we don't specialize in this subject. So nama abdiye vittudrom. At least history, geography, or even political science kuda you can take it up as an optional and you can study. But environment அப்படின்னு வரும்பொழுது equally tough subject is economy ரெண்டுமே. So இதுல நீங்க current affairs ஒரு percentage add பண்ணீங்க அப்படின்னா the average 10 to 12 question becomes அப்படியே ஒரு 4 questions நீங்க அதில் add பண்ணிக்கலாம். That's how the question paper is planned prelims பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பாலிட்டியில 15% அப்படின்னா அந்த வருஷம் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பாலிட்டியில கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கு. The question setters in UPSC have given priority to polity-ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So the first question, it was about DPSP. Again, favorite question area ன்னு சொல்லணும்னா DPSP நம்ம தாராளமா சொல்லலாம். Let's see the question. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. So சொத்து குவிப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் concentration of wealth. சொத்து குவிப்புங்கிறது எந்த ஒரு கோட்பாடை மீறுது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. So there are 4 options: right to equality, DPSP, right to freedom, concept of welfare. First elimination பார்க்கலாம். கான்செப்ட் ஆஃப் வெல்ஃபேர் கான்ஸ்டியூஷன்ல பெருசா பேச கிடையாது. அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து டிபிஎஸ்பியில பேசியிருக்கோம், கொஞ்சம் கூட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல பேசியிருக்கோம், மீன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல பேசியிருக்கோம். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது தனி நபருக்கான உரிமைகள், அதுல பொது உடைமை பத்தி பேசுவதற்கான இடம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல கிடையாது. ஸோ நீங்க ரைட் அப்படின்னு வந்தாலே அதை எலிமினேட் தான் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி கொஸ்டின். தி ஆன்சர் இஸ் டிபிஎஸ்பி. இரண்டாவதா என்ன கேள்வின்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் தி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியா? இதுதான் கேள்வி. திஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பத்தின கொஸ்டின். ஸோ கோர் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, ப்ரியாம்பிள், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், பார்ட் 3, பார்ட் 4, இதுல இருந்து நிறைய கேள்விகள் வருஷம் வரும்னு சொல்றோம். பட் இஃப் யூ ரீட் த கொஸ்டின், எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியா. ஸோ இதுல என்னெல்லாம் கொஸ்டின் சைட்ல கேட்கலாம்னா, டியூரிங் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருந்தது, ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாட் வாஸ் த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி, ஆஃப்டர் கான்ஸ்டியூஷன் வாட் வாஸ் த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி, கரண்ட்லி வாட் இஸ் த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த மாதிரிலாம் அந்த கேள்விகள் கேட்கலாம்.
which article is right to propertyங்கிற கேள்வி வரப்போறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ சொத்துரிமை அதனுடைய பொசிஷன் இந்தியாவில் கரண்டா எப்படி இருக்கு, தற்போதைய நிலவரப்படி என்ன? இஸ் இட் a legal right available to citizens only, legal right available to any person, fundamental right available to citizens only? It's neither a fundamental right nor legal right. Let's go for elimination method. Option A, legal right available to citizens only. Not necessary, anyone can buy property here. Legal right available to any person, அதுதான் கரெக்ட். இந்த இடத்துல A and B ல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும். சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இங்க சொத்து வாங்க முடியுமா, வேற யாரும் வாங்க முடியாதா அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல கன்ஃபியூஷன் வரும். இட்ஸ் a legal right, it's available to anyone. Fundamental right available to citizens கிடையாது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டே இல்லை. And of course it's still a legal right. So neither, இது fundamental right இல்லை, neither nor அப்படின்னா it is not this not that also அப்படிங்கிறத அந்த வேர்டுக்கு மீனிங். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டும் இல்லை, லீகல் ரைட்டும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, தேர்ட் கொஸ்டின், preamble. Yeah, what was the exact, one of my favorite questions, what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின், வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். நீங்கள் 2022 ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஆன்சர்ஸ் கேட்டாங்க. அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் பாலிட்டியில் நிறைய வந்தது ஆக்சுவலி. பட் இப்போ நீங்கள் இந்த வருஷம் பாருங்களேன், ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு கொஸ்டின் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு உங்களை கேள்வி கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ், ரெஃபர் டு அஸ் ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின்ஸ். So what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? இது குடியரசு தினம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன் அந்த நாளை செலிப்ரேட் பண்றோம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். வெரி ரீசென்ட்லி we celebrated our Republic Day. ஸோ இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பு நிலை என்னவா இருந்தது அன்றைய தினம் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக், இது வந்து நீங்க பிரியாம்பிள்ல பார்க்கலாம். டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக், சாவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக், sovereign secular democratic republic, sovereign socialist secular democratic republic. Elimination method நான் போறேன். A வந்து A and B could be confusing, C and D இல்லை. ஏன்னா இது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா தான் பிரியாம்பிள்ல 3 வார்த்தைகள் ஆட் பண்ணாங்க. ஸோ செக்யூலர், சோஷியலிஸ்ட், இந்த வேர்டு எல்லாமே they were added during an amendment, not initially. சாவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரெப்பப்ளிக், அப்போ வெறும் ஏ ஆர் பி வரலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட்ல நம்ம 50-50 எலிமினேஷனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ ஆக்சுவலி அந்த நீங்களும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம்ல, கான் பனேகா கரோர்பதி மாதிரி ஆயிடுச்சு. 50-50 லைஃப் லைன் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் லைன் தான் இல்லையே, நெகட்டிவ் மார்க்கிங் தான் இருக்கும். எனிவே ஐ ஜஸ்ட் காட் ரிமைண்டட் ஆஃப் தட். இன் அ லைட்டர் வே லெட்ஸ் லுக் அட் த A and B ஆப்ஷன்ஸ். சாவரன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிரியாம்பிள் பத்தி ஒரு சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்றோம். பிரியாம்பிள் என்ன அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இப்போ நீங்க இந்த வகுப்புகள் எல்லாமே ரீகால் பண்ணணும். I'll try and add that in the description if possible. சாவரன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம், இந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தமே நம்ம பிரியாம்பிள் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க அதை இப்போ முடிஞ்சா ரீகால் பண்ணீங்கன்னா the answer is so straightforward. நான் ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாலுமே you will definitely know yes. ஏன்னா செக்யூலர் வேர்டு வரல, சோஷியலிஸ்ட் வேர்டு நமக்கு வரல, that's for sure. So you can definitely eliminate C and D. சாவரன் அப்படின்னா your country is secure, you know your boundary is secure and you're not dependent on anyone. இதுதான் அந்த சாவரனுக்கான வேர்டுக்கான ஒரு ரொம்ப பேசிக் மீனிங் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான். So definitely on 1950 we knew that we were independent, we were not dependent on anyone, and நம்ம நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு நம்ம கிட்ட தான் இருந்தது அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வார்த்தை. ஸோ இது வந்து அடிப்படை. நீங்க செக்யூலரா இல்லாம இருந்திருக்கலாம், சோசியலிஸ்டாகவோ வேறு ஏதோ ஒரு விதமாகவோ இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம், ஆனா சாவரனா இல்லாம நீங்க இருக்க முடியாது. அப்ப நாடே உங்ககிட்ட கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதுதான் அடிப்படை. இன்னும் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டின்னு போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் தான் முக்கியமா இருக்க வேண்டி இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பி. கவர்மெண்ட் பத்தி ஒரு கொஸ்டின். Again, if you look at 2021, நிறைய questions வந்திருந்தாலும் looks a bit easy. Constitutional government means a representative government of a nation with a federal structure. A government whose head enjoys nominal powers. A government whose head enjoys nominal, I think there is a mistake in option C, they are repeated. A government limited by the terms of constitution. See here,
even though one of the options is repeated. A பார்க்கலாம் is a statement true one பார்க்கலாம் representative government of a nation with a federal structure. Constitutionல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான். So constitutional government cannot refer to one structure. There are many types of governments. You can have a federal government, you can have a presidential government, you can have a parliamentary government, you can have a government with a very different kind. இப்போ இருக்கிறத விட ஒரு different kind of setupல கூட நீங்க government create பண்ணலாம். You can still have a constitution which says this is how my government is. Let me take the example of China. China-உடைய setup, if I'm teaching modern administrative systems to my students, we are studying Switzerland, China and Japan as 3 countries for this semester. இது ஏன் படிக்கிறோம்னா now it's relevant to you. So China-ஓட system of administration is very different. They do follow the communist ideology. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். But even then, we all read that how the premier, the paramount leader of China, Xi Jinping, அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவருடைய சித்தாந்தங்கள் அவருடைய குறிப்புகள் பத்தி அரசியலமைப்பு சட்டத்துல சேர்த்திருக்கிறதா நம்ம படிச்சோம். I was teaching this to my students also. What does this mean? You still have a constitution. அவர் வந்து தலைமை பொறுப்புல ஒரு அதிகாரமிக்க தலைவரா வந்து மாறிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து புரியுது. ஆனா அந்த அதிகாரமிக்க தலைவரா தன்னுடைய சித்தாந்தத்தையும் அதிகாரத்தையும் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்குள்ள தி காங்கிரஸ், தி நேஷனல் காங்கிரஸ் ஒன்றினுடைய ஒரு ஹெல்ப்ல தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் அ கவர்மெண்ட் விச் இஸ் லிமிட்டட் பை த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர். அரசியலமைப்பு சட்டத்துல சொல்லியிருக்கலாம் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்ட்டுன்னு. பட் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் கவர்மெண்ட்னா பொதுவான வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல்னு சொல்ல முடியாது. இட் குட் பி கம்யூனிஸ்ட், இட் குட் பி எனி டைப் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் that the country decides through a parliament or through a congress or through a senate or any body, any representative body. Okay, so a government limited by the terms of constitution. Constitution என்ன கொடுத்திருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய அரசாங்கம். அதுதான் சரியான விடை. Yes, expected. போன வருஷம் வரல பாருங்க எந்த கொஸ்டினுமே அவார்ட்ஸ் ரிலேட்டடா. இந்த வருஷம் அவார்ட்ஸ் ரிலேட்டடா வந்திருக்கு. ஸ்பெஷலி நீங்க வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட நம்ம கொஞ்சம் சொல்லலாம். டெக்னிக்கலி பாலிட்டி சிலபஸ்ல வந்து இது கிடையாது, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் வரும். பட் சின்ஸ் த அவார்ட்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த்ரூ அ மினிஸ்ட்ரி, இட் கம்ஸ் அண்டர் பாலிட்டி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அப்படிதான் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் இஷ்யூட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. த ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ். ஸோ மக்களுக்கான விருதுகள். ஸோ இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ரத்னா. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் வி ஹேவ் அவார்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நம்ம அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். லிட்ரேச்சர் ஃபீல்டுக்குமே வி கிவ் அவே சம் அவார்ட்ஸ். ஸோ இதனால டெக்னிக்கலி கம்ஸ் அண்டர் பாலிட்டி, பட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சொல்லணும். பீப்புள்ஸ் பத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்மா அவார்ட்ஸ் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆன் பத்மா அவார்ட்ஸ். இந்த வருஷம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்னேக் கேச்சர்ஸ், இருளா ட்ரைப்ல சேர்ந்த இருவர் வந்து பத்மா அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. பத்மஸ்ரீ, they have been awarded. They are world's renowned snake catchers. பாம்பு பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். ஸ்னேக் கேச்சர்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபேன்சியா இருக்கும் கேட்கும் பொழுது. பாம்பு பிடிக்கிறவங்க ஆக்சுவலா. பட் இவங்களுக்குலாம் பத்மா அவார்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம லேஸ்ல நினைச்சிடக்கூடாதுங்க. தே ஆர் வெல் ரெனவுண்ட். அந்த இருள பழங்குடியின பகுதியை சேர்ந்தவங்க, அந்த அந்த பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவங்க. ஸோ தே ஹவ் பீன் இன்வைட்டட் பை US, மெனி கண்ட்ரீஸ் டு ட்ரெயின் people there regarding snake catching, அந்த விஷம் எப்படி எடுக்கிறது, அந்த பாம்புகள் பற்றிய பல்வேறு விஷயங்கள். they are experts. அவங்க வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் போகல, PhD பண்ணல, ஆராய்ச்சி படிப்பெல்லாம் பண்ணல. ஆனா அவங்கள மாதிரி அந்த ஃபீல்டுல ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க தான் எல்லாருக்கும் டீச் பண்றாங்க. அந்த அளவுக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் அவர்கள் அதுல சாதனை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால ஃபைனலி they have been recognized with Padma Awards. இந்த மாதிரி நீங்க பத்மா அவார்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் பொழுது யூ கேன் ஹாவ் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹவு தி அவார்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த கவர்மெண்ட் அண்ட் த பீப்புள். கேள்வி பார்க்கலாம். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பாரத் ரத்னா அண்ட் பத்மா அவார்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் A, பாரத் ரத்னா அண்ட் பத்மா அவார்ட்ஸ் ஆர் டைட்டில்ஸ் under the article 18 clause 1 of the Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna Awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Which of the above statements are not correct? Okay, கேள்வி நல்லா பார்ப்போம். Which of the above statements are not correct?
ஓகே. ஸோ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 மூணுமே தவறு. பாரத் ரத்னா அண்ட் பத்மா அவார்ட்ஸ் ஆர்டிகல் கிளாஸ் 18 கிளாஸ் 1 நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. அதுலலாம் இந்த அவார்ட்ஸே கிடையாது. நவ் ட்ரை டு ரீகலெக்ட் வாட் இஸ் ஆர்டிகல் 18. அதுக்கப்புறம் சஸ்பென்ஷன் இல்லை, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5 பர்டிகுலர் இயர்லாம் கிடையவே கிடையாது. பாரத் ரத்னா அவார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட், மிகவும் உயரிய ஒரு விருது. ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ஒரு வருஷத்து இவ்வளோ பேருக்குலாம் கொடுக்கணுன்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ 1 and 3 ஆர் டெஃபினெட்லி ராங். 2 வி குட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் சி டிக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ ஆல் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ராங். கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின் தான். திடீர்னு அவார்ட்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்பொழுது கொஸ்டின் வேர் ஈஸிலி வி கேன் கெட் வெரி வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். ஜுடிஷியல் கஸ்டடி பற்றி ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு. With reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is correct? இதுல என்ன அப்படின்னா ஆன்சரே நீங்க பார்க்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிப்போம். ஜுடிஷியல் கஸ்டடினா வில் பி லாக்ட் அப் இன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுங்கிறதே தப்பு. ஓகே. ஸோ போலீஸ் அல்லாத போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வைக்க முடியாது. மேஜிஸ்டேரியல் கஸ்டடி, ஜுடிஷியல் கஸ்டடினாவே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. இதுதான் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். ஸோ போலீஸ் கஸ்டடிங்கிறது தான் அந்த வார்த்தை. ஆக்சுவலி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா போலீஸ் கஸ்டடி, அவங்க எடுத்து விசாரிக்கணும். ஒரு 3 நாட்கள் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, 4 நாட்கள் பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு சொல்றது போலீஸ் கஸ்டடி. ஸோ தே வில் பி இன் த கன்சர்ன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்டர் தட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர். அந்த இடத்துல அவங்க விசாரிச்சுக்குவாங்க 2 நாட்கள் 3 நாள். நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிக்கலாம். போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்கல. ஜுடிஷியல் கஸ்டடினா ஜெயில தான் இருக்கணும். ஓகே. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் கரெக்ட்? டியூரிங் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி வித்தவுட் த பர்மிஷன் ஆஃப் தி ஆஃபீஸர், ஓகே, கோர்ட்டினுடைய அனுமதி இல்லாம அவங்களால வந்து அந்த பர்சனை இன்டரகேட், விசாரணை செய்வதற்கு உரிமை கிடையாது. சந்தேகத்துக்கு உட்பட்டவங்களை விசாரிக்க முடியாது. இதுதான், இது கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் 2, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ தி ஆப்ஷன் இஸ் பி, 2 ஒன்லி இஸ் கரெக்ட். அகைன் பிரிசன்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் நம்ம பிரிசன்ஸ் பத்தி ரொம்ப பார்க்கல. இந்த வருஷம் பிரிசன்ஸ், see how the topics are different பாருங்க. நீங்க கேள்விகள் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம என்ன டாபிக்ல கேட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு அப்சர்வேஷன் பார்க்கலாம். With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. State governments have their own prisoners release on parole rules. No doubt statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Parole அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a discretion, it's not compulsory. ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து உங்களுடைய கேஸை நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் பரோலுக்கு. நீங்க வந்து இது பேரறிவாளன் கேஸ், நீங்க வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ராஜீவ் காந்தி அசாசினேஷன்ல 7 அவங்களுடைய ஜெயில் தண்டனை காலத்துல அவங்க இருக்கும் பொழுது பரோல் எப்படி அப்ளை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். பரோல் வாஸ் நாட் மேட்டர் ஆஃப் ரைட். ஸோ ஒரு மாநில அரசாங்கமும் அவங்களுடைய பிரிசனர்ஸ், ஏன்னா போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கம்ஸ் அண்டர், இப்போ நீங்க லிஸ்ட் யோசிச்சு பார்க்கலாம். போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு மாநிலங்கள் அவங்களுடைய அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிர்வாகத்துல அவங்க டிசைன் பண்ணலாம் பரோல் ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத டிசைன் பண்ணலாம். இங்க பரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு, குறிப்பிட்ட காரணத்துக்கு உங்களுடைய ஜெயில் வாசத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு உட்பட்டு அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு, இப்ப பேரறிவாளனுக்கு ஒரு தடவை பரோல் கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் பிரஸ்ஸை மீட் பண்ணக்கூடாது, பொது நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லியே பரோல் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போட்டு கூட பரோல் கொடுத்தாங்க ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. ஆக்சுவலா ஐ திங்க் 2 to 3 years back. So a lot of conditions were given by the magistrate for sanctioning the parole. அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் உட்பட்டு தான் அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So state governments have their own parole rules on prisoners release. So prisoner cannot make it a right. So statement 1 வந்து ரொம்ப தவறு. Very very easy question. Yes.
ministries and tribals related கேட்டிருக்காங்க. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers? Recognition of Forest Rights Act 2006. Options பார்க்கலாம். Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Panchayat Raj, Ministry of Rural Development, Ministry of Tribal Affairs. இதுல வந்து A and D ல தான் கன்ஃபியூஷன் வரும். ஏன்னா அங்க ஃபாரஸ்ட்ங்கிற வேர்டு வந்துடுது, ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ்ங்கிற வேர்டு வந்துடுது. ஒருவேளை ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸை கொண்டு போய் ட்ரைபல்ஸ்ல இருந்து பிரிச்சு என்வாயன்மெண்ட்ல வச்சிருக்காங்களோ அப்படின்னு நமக்கு கரெக்டா எக்ஸாம் ஹால்ல May 28 அன்னைக்கு ஒரு டவுட் வரும். நல்லா படிச்சிருப்போம். ஆனா இதுதான் யூபிஎஸ்சியினுடைய ஒரு போட்டித் தேர்வினுடைய அழகான சவால் வந்து இங்கதான் இருக்கு. இப்படிதான் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் ஒரு கேள்வி. ஆனா ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டாலே இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே நீங்க வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் தனியா இருக்கு. ஸோ ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷனல் ஃபாரஸ்ட் டெவலப்ஸ் பத்தி பேசும்பொழுது தே கம் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ். பஞ்சாயத்து ராஜ் வராது, ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வராது. Environment, forest and climate change, yes, this could be a confusing, misleading option for all of us. Legislation related or kelvi, law related. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of Constitution of India? இந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். யூபிஎஸ்சியில் யூல் ஹார்ட்லி ஹாவ் 1 minute மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், if I'm not mistaken, to read and understand and analyze the question. ஸோ ஒரு சட்டம், லெகிஸ்லேஷன் அப்படின்னா சட்டம். இங்க என்ன கேட்க வராங்கன்னா, ஒரு சட்டம் நிர்வாகி மீதோ அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு மீதோ ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத கட்டமைப்பு இல்லாத அதிகாரத்தை வழங்குமானால், ஓகே, அந்த மாதிரியான ஒரு சட்டம், அந்த சட்டத்தின் அமைப்பு எதனை மீறுவதாக இருக்கும்? இதுதான் இந்த இந்த சென்டென்ஸோடைய மீனிங், இந்த கேள்வியினுடைய தன்மை. அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்க முடியுமா? எல்லை மீறிய அதிகாரத்தை, கட்டுப்பாடில்லாத அதிகாரத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் எதனை மீறுவதாக இருக்கும்? ஆர்டிகல் 28, 32, 44. 44 வந்து டிபிஎஸ்பி. ஓகே, இட்ஸ் நாட் என்ஃபோர்சபிள். நீங்க வந்து இங்க என்ன பார்க்கணும்னா 32 வந்து ரிட், ஆர்டிகல் 32 and 226 வந்து நீதி பேராணைகள், ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். 28 பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்குள்ள வந்தாலுமே இட் டசன்ட் கம் அண்டர் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ்ல. நீங்க பார்க்கும்போது 14 தான் வரும். எலிமினேஷன் மெத்தட்ல ஏ அண்ட் பி குள்ள நீங்க எலிமினேட் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ 14 டெஃபினெட்லி. ஸோ இதுல நோ டவுட், I'm not even going to explain what is Article 14. 100 days, exactly 100 days for exam. இப்போ நம்ம உட்காந்து Article 14 என்ன நம்ம பேசக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதனுடைய தன்மை, கேள்வியினுடைய தன்மை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம ஆன்சரை எலிமினேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை ரீடிங் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். நீங்க வந்து பொதுவாக நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, சிலபஸ் ஓரியன்டா மட்டும் படிக்கிறது வந்து வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் வியூ பாயிண்ட். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம், ஜென்ரலாக ஒரு மேகசின் படிக்கிறோம், ஒரு ஆன்லைன் கண்டென்ட் பார்க்குறீங்க. the type of information that you consume will help you in questions like this. So don't chase for questions. ஒரு ரெடிமேட் டெம்ப்ளேட் வந்து கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் பண்றோம், அஃப்கோர்ஸ் சேசிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராக்டிசிங். ஸோ ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனை தேடி நம்ம போகிறோம். ஒரு தேர்வில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ஷனை நான் எய்ம் பண்ணுறேன், என்னுடைய ஆவரேஜ்ல இருந்து நான் மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேங்கிறது தான் நம்மளை தயார்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான நிலை. பட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் சேசிங் கொஸ்டின்ஸ், ஓ இது படிச்சா போதுமா, இது படிச்சா போதுமான்னு இருந்தோம்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரோ பண்ணிக்கிறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறையில மாட்டிக்குவோம். ஸோ டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ப்ரிப்பரேஷன் தென் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ ரீடிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் அ கொஸ்டின் லைக் திஸ். எஸ், ஃபேவரட் ஏரியா ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ஸ், கூட்டமைப்பு சாராம்சங்கள் பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 10th question of this year. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal, it is federal in character? So 4 சாராம்சங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 4 சாராம்சங்கள்ல ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். ஏதோ ஒரு சாராம்சம் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு, ஒரு சாராம்சத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த 4ல எதுல இருக்கு
பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோர் அப்படிதான் கேள்வி நீங்க பார்க்கணும். லெட்ஸ் see the options. Independence of judiciary is safeguarded. Union Legislature has elected representatives from constituent units. Union Cabinet can have elected representatives from regional parties. Fundamental rights are enforceable by courts of law. Elimination method. I'm going to go from bottom. Fundamental rights are enforceable by courts of law. இந்த கொஸ்டினுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் பை கோர்ட் ஆஃப் லா. பட் அதனால ஃபெடரல் கிடையாது, இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்துட்டாலே அது வந்து தனிநபருக்கான ஒரு உரிமைகள். கான்ஸ்டிடியூஷனே தனிநபர் பத்தி பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் பார்ட் 3 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மட்டும்தான். சிட்டிசன்ஷிப் வந்து அடிப்படை குடியுரிமை பத்தி பேசுறது, தனிநபர் உரிமை பத்தி கிடையாது. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து தப்பு. சரி, பி அண்ட் சி வரலாம். இந்த இடத்துல நீங்க கன்ஃபியூஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூனியன் லெகிஸ்லேச்சர், யூனியன் கேபினெட். யூனியன் கேபினெட் கேன் ஹாவ் எலெக்டட் ரெப்ரசன்ட். ஒரு ஆட்சியில இருக்கலாம், ஒரு ஆட்சியில பல்வேறு தருணங்கள்ல அமைச்சரவை மாற்றப்படலாம். எப்ப மாத்தணுங்கிறதுலாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லலை. எவ்வளவு அமைச்சர்கள் இருக்கணும், 15% ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த்னு தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும், மாநிலங்களிலும் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. அது வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில யார் எலெக்ட் ஆகி வராங்களோ, பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம், இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ற ஜனநாயகம். எலெக்ட் ஆகி வர்றவங்கள ஆட்சி பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய விருப்பம். வரலாம், வராமலும் இருக்கலாம். இப்ப நீங்க வந்து மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் வந்து மினிஸ்டரா இருக்காங்க. ஹி டிடன்ட் வின் இன் எனி கான்ஸ்டிடியூவன்சி. அவருடைய எக்ஸ்பர்டீஸ்னால அவரை வந்து பதவியில வந்து அமர வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கும் நீங்க வந்து ரெப்ரசன்டேஷனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. கேபினெட்க்கும் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ அங்க ஃபெடரல் ஃபீச்சர் வந்து கேபினெட்ல இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. யூனியன் லெகிஸ்லேச்சர் ஹாஸ் எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் யூனிட்ஸ். பட் ஹவு மச்? சம்டைம்ஸ் சில மாநிலங்கள்ல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கூட உங்களுக்கு வந்து டிபெண்டிங் ஆன் தி எலெக்ஷன், depending on, of course, every state will send representatives to the union legislature. But constituent units na yaara solreenga? States, union territories. That's not a federal character. That's by nature of democracy. You will have elections in every state. ராஜ்யசபானாலும் ஒரு மாநிலத்துல ஆளுங்கட்சியோ எதிர்கட்சியோ யாரை சார்ந்தோ அந்த மாநிலம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படும். அது வந்து ஃபெடரல் ஃபீச்சர் இல்ல. கான்ஸ்டிடியூவன்ட் யூனிட்ஸ்னு ஒரு வேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி மேக்ஸ் இந்தியா ஃபெடரல், டெஃபினெட்லி. ஸோ இது ஏ அண்ட் பிக்குள்ள நிறைய கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் டிக்ட் பி பிகாஸ் யூனியன் லெகிஸ்லேச்சர் ஹேஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் யூனிட்ஸ்ங்கிற ஒரு வேர்டை கொடுத்துட்டோம். பட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி சேஃப்கார்டட். Which one of the following best defines the term state? State அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். இங்கிலீஷ்ல ஸ்டேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஸ்மால் எஸ் போட்டிங்கன்னா நிலை. இப்போ as I'm recording this video, what state of mind are you in அப்படின்னா என்ன மனநிலையில நீங்க இருக்கிறீங்க தற்போது அப்படிங்கிறது அதுக்கு அர்த்தம். கேபிட்டல் எஸ் போட்டிருந்தா it could mean a state, a region, a component, territory, anything. மாநிலம் அது கூட சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ let's read the options. 4 options. A community of persons permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. நல்லா உன்னிப்பா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை திருப்பி ரீரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் பி, politically organized people of a definite territory, possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their measures of sustenance. A number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. A society permanently living in a definite with a central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary. Tough question. 2021 aspirants யாராவது எக்ஸாம் எழுதினவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு டஃப் கொஸ்டின். இப்போ நான் இதை ரெட்ல ஹைலைட் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி டஃப் கொஸ்டின் ஈவன் ஃபார் அஸ் ரிவ்யூவிங் த கொஸ்டின் பேப்பர். ஸ்டேட்னா என்ன? லெட்ஸ் ரீட் ஒன் பை ஒன். இப்போ ரெட்ல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஏஎஸ் கரெக்டுங்கிறது நமக்கு ஆப்வியஸா தெரியுது. ஸோ கம்யூனிட்டி ஆஃப் பர்சன்ஸ் பெர்மனன்ட்லி ஆக்கியூபையிங் அ டெஃபினட். இப்போ நம்ம எல்லாருமே இதுதான். நான் சென்னை தான், தமிழ்நாடு தான், நான் வந்து ஒரு டெரிட்டரியை ஆக்கியபை பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறேன். ஐ ஹாவ் நோ எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஐ ஹாவ் அன் ஆர்கனைஸ்ட் கவர்மெண்ட் விச் இஸ் எலெக்டட் எவ்ரி 5 years. நம்ம பார்வையில இருந்து பார்ப்போம். ஸோ ஏ
ஓகே, சவுண்ட்ஸ் கரெக்ட். பி வருவோம், பொலிட்டிக்கலி ஆர்கனைஸ்ட். அங்கேயே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. நான் வந்து இந்த அரசாங்கம் எனக்கு நான் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எவ்ரி திங் கொடுத்துருச்சு. ஐ கேன் பி ஃப்ரீ ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஆல்சோ. எனக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு ஒரு குரூப் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு. அந்த மாதிரி கூட நானும் இருக்கலாம். ஓகே, always we don't relate to the government, we don't understand what is government, we don't even want to know what is a government, but we just dislike the government. So though government is omnipresent, so அந்த மாதிரி நம்ம இருக்க முடியுமான்னு தாராளமா இருக்க முடியும். So you don't need to be a follower at all. So politically organizedங்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னாவே முடிஞ்சிருச்சு. It's a wrong statement. Third statement, number of persons who have been living in a definite territory. இது வரைக்கும் கரெக்ட். For a very long time, அதுவும் கரெக்ட். With your own culture, tradition and government. Just because you have a culture and tradition and government, you don't become a state. External control இல்லாம இண்டிபெண்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இருக்கணும். அந்த வார்த்தை எங்கே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் ராங்னா, இப்போ நீங்க வந்து இந்தியாவில் இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். ஸோ ட்ரைபல் ஏரியாஸ் கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம அவங்களுக்குன்னு தனி ப்ரொவிஷன் கொடுத்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் தே ஹேவ் தேர் ஓன் கல்ச்சர், தே பின் லிவிங் இன் சேக்ரட் குரூவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்களுடைய பழங்குடியினர் வாழக்கூடிய பகுதிகளை. ஸோ தே ஹேவ் தேர் ஓன் கல்ச்சர், தே ஹேவ் தேர் ட்ரெடிஷன், தே ஹேவ் லைக் பீன் ஹியர். மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம், பூர்வக்குடின்னு சொல்லலாம், ட்ரைபல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இண்டிஜீனியஸ் கம்யூனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். தேவ் ஆல் பீன் ஹியர் ஃபார் அ வெரி வெரி லாங் டைம். பட் தே கம் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 1. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கான அந்த பகுதியில் வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கணும். தே ஷுட் பி இண்டிபெண்ட். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போதான் நீங்கள் ஸ்டேட்னு சொல்ல முடியும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் சி குட் பி கரெக்ட். இட் குட் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்டேட். ஓகே, statement D, a society permanently living in a definite with central authority, an executive responsible to the central authority and an independent country. Again இதுல வந்து independent judiciary தான் கொடுத்திருக்காங்க, independent of external control னு கொடுக்கல. A state should be independent of external control. அதுதான் sovereignty. ஒரு question பார்த்தோம் இல்லையா, what is the constitutional status of India on 26 January? Sovereign democratic republic. அதுதான் முக்கியம். நீங்க வந்து தனிப்பட்ட எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாம சுதந்திரமா நீங்க இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 12th question, judiciary again. இந்த டைம்ல கொஞ்சம் ஜுடிஷியரி ஃபேவரிங்கா இருக்கோ கொஸ்டின் பேப்பர்னு பார்க்க முடியுது. பட் வேரியட் கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் கம். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, which is correct நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Okay. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. So, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான். So, both 1 and 2 are correct. Any retired judge of Supreme Court can be called back. Yes, it's true. நீங்க Supreme Court provisions already படிச்சிருந்திருப்பீங்க. இப்போ நீங்க ரிவைஸ் பண்றதுக்கு it's a good time, keeping in mind this question. With prior permission of the President of India. And yes, review of judgments power வந்து High Court and Supreme Courtக்கு இருக்கு. Citizenship related ஒரு கேள்வி. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. Statement 2, a citizen by birth can become the head of the state. Statement 3, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. நான் சொன்னேன்ல extreme statements. So statement 2 வந்து தப்பு. இந்தியாவில் வந்து சிட்டிசன் பை பர்த் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கணும், பை இங்கே பிறந்தவங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப் மன்மோகன் சிங் டைமில் கூட திஸ் பிகேம் அன் இஷ்யூ. ஸோ the famously Dr. Abdul Kalam sir was the president of India at that time. Foreigner citizenship can be deprived. நீங்க வாங்கவும் முடியும், அது அரசாங்கம் திரும்ப பெறவும் முடியும். ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அந்த கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால டெஃபினெட்லி 3 வந்து இஸ் ராங். ஸோ தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சிட்டிசன்ஷிப் இன் இந்தியா. யூ ஆர் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. யூ ஆர் நாட் அ சிட்டிசன் ஆஃப் எனி ஸ்டேட். ஓகே, யூ ஆர் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அண்ட் யூ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் domicile. Preamble. Second question on preamble இந்த வருஷம். Which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Okay.
committed judiciary, centralization of powers வரவே வராது, சான்ஸே இல்லை. என்னால 4வது படிக்கிற வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ண முடியல. லிபர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், அதிகார குவிப்புக்கும் லிபர்ட்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, ரெண்டுமே எதிர்மறையான விஷயங்கள். ஸோ செகண்ட் வராது. எலெக்டட் கவர்மெண்ட், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். இதுல நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி, இதுல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த 4 காரணிகள்ல எந்த காரணி இந்தியாவினுடைய ஒரு சுதந்திரமான ஜனநாயகத்துக்கு சேஃப்கார்டா அமையும் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் கண்டிப்பா, பட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், அதிகார பகிர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதுல ப்ரையாரிட்டி நம்பர் 1 அதிகார பகிர்வு தான் வரும். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a tough question. பார்க்கறதுக்கு தான் ஈஸியா இருக்கு. ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் எலிமினேட் பண்ண முடியுது. நீங்க கமிட்டட் ஜுடிஷியரி, இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரின்னு வந்திருந்தா டஃபா இருந்திருக்கும். கமிட்டட் ஜுடிஷியரின்னு அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஜுடிஷியரி கேன் பி கமிட்டட், பட் அவங்க வந்து கமிட்டடா இருக்கிறதுனால ஒரு ஜனநாயகம் வந்து ஒரு சுதந்திரமான முறையில செயல்படுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரினால செயல்படும். ஸோ அதிகார பகிர்வு தான் கரெக்ட் ஆன்சர். பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி. We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? Very nice question. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய பாராளுமன்ற முறையிலிருந்து நம்மளுடைய பாராளுமன்ற முறை எவ்வாறு வேறுபட்டிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. Second statement, in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. Okay. Statement 1 பார்க்கலாம். சட்டம் இயற்றும் முறை, அதான் legislation. Okay. Legislation பொறுத்த வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் their parliament is supreme. அதில் வந்து வெளியில வந்து யாருமே தலையிட முடியாது. பட் இந்தியாவில் அந்த அதிகாரம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டது தான், அதுல சில எல்லைகள் இருக்கு. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ இஃப் யூ லெகிஸ்லேட் யூ கேன் டேக் இட் டு கோர்ட், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்லிமெண்ட் இஸ் நாட் சுப்ரீம். ஸோ இன் தட் சென்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டேக் த லெகிஸ்லேஷன் டு கோர்ட். நீங்க ஆதார் ஆக்ட், ஜிஎஸ்டி ஆக்ட், எவ்ரி திங் தே ஹவ் கான் டு த கோர்ட் அண்ட் தே ஹவ் பீன் adjudicated based on the merits of the case. அதே மாதிரி ஒரு அரசியலமைப்பு amendment of an act of parliament, constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to constitutional bench by Supreme Court. Constitutionality, அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமான முறையில ஒரு சட்டம் இருக்கா, ஒரு சட்ட திருத்தம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு பாராளுமன்றத்துல அரசியலமைப்பு அமர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அங்கதான் போகும். ஸோ தட் பர்டிகுலர் ஜட்ஜஸ், அந்த அமர்வு, அந்த பெஞ்ச் அப்படின்னா சில நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, யூஸ்வலி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்த அமர்வில் இருப்பாங்க. அவருடைய தலைமையில் சில நீதி அரசர்கள், அரசியலமைப்பு அமர்வுன்னே அதுக்கு பேரு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை விசாரிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு அமர்வு வச்சிருக்காங்க. ஸோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். யூனியன் கவர்மெண்ட். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த யூனியன் கவர்மெண்ட், consider the following statements. Okay. N. Gopalswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. Statement 1 தப்பு. Extreme statements நான் சொன்ன மாதிரி கோபால்சாமி ஐயங்கார் கமிட்டி வந்து மினிஸ்டர் அண்ட் செக்ரட்டரி ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் நீங்க போட முடியாது. ஓகே, வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க, அது வந்து இட் வாஸ் பிளேஸ்ட் அண்டர் த பிரைம் மினிஸ்டர், த ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். எஸ், ஃபண்டமெண்டல் ரைட் 17th கொஸ்டின், ரைட் டு பிரைவசி. அந்த ஆண்டு மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் 2021 is protected under which article of the Constitution of India? Article 21, right to life. Okay. Elections. Consider the following statements. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. Okay. 1991 Lok Sabha election, Shri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies,
his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him in the event of her. நான் படிக்கவே போறதில்ல, இது உண்மையிலேயே தவறு. ஸோ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு டெமோக்ரஸியில் போட முடியாது, யாருமே எலெக்ஷனில் நிற்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்க்ளூசிவ் டெமோக்ரஸி, நாட் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெமோக்ரஸி. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 பார்ப்போம். The matter of fact is statement 2 வந்து கரெக்ட். ஓகே, 1991 லோக்சபா எலெக்ஷன்ல தேவிலால் சார் வந்து 3 தொகுதிகள் இருந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் ட்ரூ. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். தெர் இஸ் அ லா. ஓகே, இன்னைக்கு நீங்க 2 தொகுதிகளில் தான் நிற்க முடியும். So friends, we've come to the end of the session. So nearly 18 questions out of 100 questions வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க. So 2021 was a very, very interesting question paper compared to 2022. So very happy to have discussed this with you. So we have observed how are the topics that are being repeated in the question papers. So 2 ஆண்டுகள் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த வாரம் 2020 ஓட ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே.